засыпает, но снег засыпает. За тобой осторожно ступаю, поправляю заметенный след, заметенный след. Белый снег, белый снег, белый снег, белый снег. Белый снег, белый снег, белый снег, белый сон. Как погоня душа ржавеет, на земле я и ты забея. Ни вагон, ни вообще ни окон, ни вагон, ни вообще ни окон. На земле я и ты забея, як погоня душа ржавеет. Ни вагон, ни вообще ни окон, ни вообще ни окон. Завіруха, несе завіруха, ти куди мене не кличеш, послухай. На дворе ні машин, ні людей, на дворе ні машин, ні людей. Ich dein Herzschlag hören kann. Und jetzt unser letztes Lied, und zwar, das ist von Justina, das Lied, also sie schreibt auch selber Lieder, und das heißt Kahać und Być Kahanem. Jakim jestem sam, a ja trochę inny niż ten świat. Kim jesteś teraz? Powiedz mi, i co byś chciał? Co tu najważniejsze jest? Dwie powieści dzieci, to co mam. I z jakої найвірнішої нагоди у небожчика пульс ми шукаємо, а літра заставась назавсёды, там де римерда золотая, тільки сумна, настільки смішна, і подобна до горка, як пі
ihre Freundlichkeit, Herzlichkeit und Großzügigkeit. Ja, wir hatten sehr schöne Tage hier bei Ihnen und Sie haben für uns wirklich eine festliche Ferien gemacht und ich würde sagen, ein echtes Wintermärchen geschaffen. Und ja, für jeden von uns bedeutet das sehr, sehr viel. Und wir danken und wir wünschen Ihnen alles Gute im Gegenzug. Ja, danke. Und die Kinder haben das gemeinsam gemacht, was ihr vor uns jetzt seht. Ja? Das heißt Spinne und das ist belarussische Tradition. Und eines Abends haben wir das gemacht und lassen das für euch hier als Erinnerung an die Gruppe. Ich es euch jetzt hier sagen könnte. После того, как это все пошло, я уже забыл все, что я хотел вам сказать. Also ganz herzlichen Dank. Еще раз великий сердечное дякую. Die schönsten Tage gehen natürlich auch einmal zu Ende. Конечно, самые лепшие дни так само приходят. Ihr habt morgen noch einen gemeinsamen Tag Завтра еще будет один день для вас тут. und dann ist die Heimfahrt. И поедем до хаты. Und wenn ihr zu Hause ankommt, werdet ihr sagen, schön, dass wir wieder zu Hause sind. И когда вы приедете до хаты, вы скажете, я классно, что я приехал до хаты. Aber dass wir uns jetzt nicht mehr immer sehen, das ist weniger schön. Але той факт, что вы не будете бачить один одного кожен день, это, конечно, немножко сумно. Und dann kommt der Alltag wieder wie bis Ende des vergangenen Jahres. І тоді прийдуть ви ці будні, як і до цього часу, як ви сюди приїхали. Und vielleicht geht ihr doch ein wenig hoffnungsvoller in die nächste Zeit hinein. І ми сподіваємося, що ви йдете у наступний час більш з надією. Ich weiß, dass ihr alle am liebsten, wenn ihr morgen wegfahrt, übermorgen wegfahrt, dass ihr nach Belarus fahren würdet. Конечно, мы ведаем, что сама вы бы хотели поехать, когда вы послезавтра едете, то ехать на Беларусь, в Беларусь. Denn das ist eure Heimat. Потому что это ваша родина. Dort wohnen eure Verwandten und zum großen Teil sicher auch die Großeltern. Там живут ваши родственники, и, конечно, большинство бабуль, дядуль. Und auch eure Freunde sind dort. И, конечно, там застались ваши сябры. Aber das geht jetzt nicht. Але зараз это немагчыма. Aber ihr solltet unter keinen Umständen die Hoffnung aufgeben. Але калі ласка, не губляйте надею. Die Hoffnung, einmal wieder nach Hause in eure Heimat zu können. Надеюсь, что мы все можем колись вернуться на нашу родину. Das wünschen wir euch allen. Мы жадаем это вам усім. Und ich denke, unser Glaube an Jesus Christus hat uns eine große Hoffnung geschenkt. И наша вера у Иисуса, и она подаровала нам надею. Und aus dieser Hoffnung sollen wir jetzt schon leben und zehren, nicht nur auf diese eine Heimat hin, die unsere irdische ist, sondern auf die große Heimat, die Gott uns allen schenken wird. Мы, конечно, не повинны сподіватися зараз только на эту родину, яка у нас на земле, но и на ту, яку подарував нам Господь. Und das wünsche ich euch, das wünschen wir euch von ganzem Herzen. І це жадаємо ми вам від всього серця. Dass ihr euer Leben aus diesem Glauben heraus gestaltet.
щоб ви створали своє життя з цією вірою. Und wie ich euch so hier jetzt erlebt habe, Як вас я ось зараз бачу тут, werdet ihr erwachsene Menschen, die im Leben stehen können. і ви будете дорослими людьми, які стоять на землі обидвими ногами вельми крепко. Und auch mit schweren Dingen werdet ihr fertig werden. І з всякими тяжкостями ви справитесь. Jedenfalls wünschen wir euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. І ми жадаємо від всього серця вам все самого найлепшого. Gott möge euch jeden Tag segnen Хай Бог вас благословляє кожен день. und bleibt behütet. І заставайтеся, Und soweit es möglich ist, versucht untereinander Verbindung zu halten. і коли це можливо, постарайтеся не згубити вот эту совість поміж вами. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Потому что это вельми важно. Guten Tag. Von ganzem Herzen gratuliere ich Ihnen zu den vergangenen Feiertagen. Добрий день, я сердечно віншую вас з прошедшими святами. Und möchte Ihnen von Herzen danken, dass Sie unseren Kindern die wunderbare Möglichkeit geschenkt haben. І з всього серця дякую вам за те, що ви дали можливість нашим дітям відпочити у вас. Sich zu erholen und eine wunderschöne Stadt erleben. І пригожої місцини Und dann steht hier der Name drunter, Natalia Karneeva. Ich weiß nicht, ob jemand von euch kennt oder gar nicht. Наталія Корнеєва, її кажуть, чия це мама? Богдана. Das ist die Mutter von Bogdana. Ja, wir sprechen dann noch mal kurz miteinander. Ja. Also das kam heute bei mir an und hat mich sehr bewegt. І він вельми взрушений цією Ja. відкриткою. Also alles Gute euch für die Zukunft und wir bleiben mindestens in großem Rahmen miteinander verbunden. Від всього серця вам всього доброго, і ми будемо залишатися на совісті. Ja, mehr will ich nicht sagen, das war's eigentlich. Більше нічого не хочу сказати, це все. Dank auch denen, die euch begleitet haben und die ganze Zeit um euch waren und auch angeleitet haben. Das ist nicht umsonst, sondern das bedeutet auch Dank. І велике дякую тим, хто супроводжав вас. Це, звісно, не просто так, це велика подяка. Ja. Усім привітання! Ми знаходимося на Зимнику 2026 у Розенталі. Зараз ми будемо задавати питання нашим дітям і за правильні відкази, за добрі відкази. Вони будуть стримувати подарунок у вигляді цукерок. А за дренні будуть стримувати, ну, приблизно так. Все, let's go. Георгий. Здравствуй, Георгий. Як ти лічиш, хто цей чоловік? Прекрасный человек, мне кажется. Но прожил очень мало лет, 60 это очень мало. Мог бы и больше. Так, для громаді маловато. Що ти можеш сказати про наш зимник? Он прекрасно дал большие возможности подышать свежим воздухом, прогуляться. Таких красивых видов нельзя нигде не увидеть. І освіжить голову, так? Да. На Білоруській мові, коли ласка, коли можна? Что? На Білоруській мові, коли ласка. Добре. Вельми добрые наставники. Хорошо гуляйте в шахматы, хочу сказать. Много занятий было. Завсёды было чим заняться. Добрые люди жили у комнатах. Всегда была вельми смачна їжа. Гуляли по горах, вельми сподобалося. Ну, все. Кого б ти виділив з своїх сябров у літніку? Ім'я. Малого. Вот он, в рубашечке белой. Покажіть його. Малой. Як тебе зовуть? Меня зовут Ратмир. Ура, тебе звідують. Родным. Окей, ось тобі цукерка. Живе Білорусь, живе Білорусь.
Живе вечно! Якщо ніхто не відказав одразу. Окей, йдемо далі. І так, ми беремо інтерв'ю у засновальника цього лагеря. Зимнього лагеря у Розенталі. Перше питання, як вам наш лагерь? Я не засновальник, я один из организаторов. Лагерь мне в этом году дуже сподобався. Ось, это ще одно підтвердження, що кожен з наших білоруських дітей это просто щастя, это скарб, это безконце талент, і это все вельми добре. Як вам сьогоднішній концерт, який ви, телеглядачі, бачили далі? Ось сьогоднішній концерт это моїм словом підтвердження. Так, вас захопило. Так, я навіть плакав. До мурашок. До слез. Гэта добре. Дякую за отказ, ось вам цукерка. Let's go. Далі. Ми зараз будемо общатися з ще одним унікумом нашого лагеря. Вельми добрий чоловік. Як вас зовут? Мое имя Платон Ритус Алексеевич. Ось так офіційно. Чим вам сподобався наш лагерь? Сперва хочу сказать, что тут чудесные люди, офигенные вожатые, в лице господина Влада и Можна без господина. господара, пана, І можна білоруську так. легенда. Очень понравилось. Классные фразы, прям новогоднее чудо просто. Почему снег не чистил, например. Очень кайфовал с этого. Лагерь офигенный из-за этого был, только из-за этого. Що більше за все сподобалось? Участие Влада в наших буднях. Перед съемом. Почали. Что вам больше всего сподобалось в нашем лагере? Больше всего мне понравились люди. Очень добрые белорусы. Все вместе живем, песни поем, вместе сидим и вместе поем. Боже, так было кайфово. Во-первых, господин Влад с вами тут. Это самое главное. Во-вторых, господин Таисия с нами. И Гера, и Влад. Младший. Очень кайфово с людьми такими находиться. Окей, я зрозумів. Що б ви змінили в нашому лагері? Що б ви додали, може бути? Дал бы еще 2 Владов. Перед съемкой. Как перед съемкой? Ну ладно, давайте без пожалуйста. 2 Владов еще. Нормально сказане питання, так цукерку не дам. Ще раз. Що б ви змінили в нашому лагері? Я бы хотел бы, чтобы была хорошая гитара, немного лучше этой, Якої ти? ну немного старенькой там у Вадима, чтобы мы могли более хорошо играть. Чтобы было джакузи в нашей комнате и доставка еды прям в постель с утра. Было бы Як прям- кажуть, доброму актеру ніщо не мішає завсюди. Так, дякую, Батон. Пойдемо далі. І так, наступний чоловік – це хто? Гера. Гера. Яке незвичайне ім'я? Хто вам його дав? Моя мама. Привітання, маті. Привітання. І так, що тобі більше всього сподобалося у нашому лагері? Супокой. Супокой душі. Природа. Виходжу раніцею на поле. Кілометр. Пустого пустечі. Глядиш на усход. Кайф. Гера, мені здається, що Сапокой був тільки у тебе. Що? Мені здається, Сапокой був тільки у тебе. Це можливо. Але я б... Що ти додав змінив в нашому лагері? Я б... Ну, ось мені було достатково... Ось я б змінив трохи себе. Ось мені не сподобалося, що я не зробив, як приїхав, подарунок німцям не дав. Мені було так соромно. І ввогуле німці вельми добрі. І мені не подобається. В сенсі, я лічу, що... Ось мені просто сумно, що я не можу нормально ніяк вдячити, що ніяк фізично бути сам. Але все хіба, все ідеально. Все ідеально. Твої ухмилки і данки, я думаю, це ліпше за подарунок. Данке. Чому ти тримаєш цю зорку? Чому ти не тримаєш эту зорку? Може тримати її разом? Лепше сказав, я і не мог собі. Чому ти тримаєш эту скринку?
А, тому що за добрий відказ я даю цукерки. Тобі цілих 2 дам. Ні, ти сказав 2, не 3. 2. Усім привітання. День номер 2. Ми беремо інтерв'ю на бутилку, яка спонсує наше добре життя і відчування. Вода просто бомба. Так, Юстина? Я не люблю мінералку, але кажуть, що добре. То есть вы не пили эту воду? Пару запила, поставили болів живот. Добре. Юстина – це головна зорка нашого лагеря. І зараз ми її спитаємо, як їй тут. Мені тут вельми подобається, щиро. Я класно відпочила і шмат нового довідалася про себе і людей навколо. Ну, ми так само вельми добре відпочили під твою музику. Ось, розповіді нам про свій музичний путь. Мой музичний шлях у 2 словах. У Білорусі я почала співати народні пісні, після почала писати своє, і ось зараз у Польщі ось пробую їх записувати, ну і далі протягую створити. Ну і ділюся їми з людьми вдома. Ось. Великий дякую. Що ти можеш додати? Може бути, нечто нам порадити для наступних лагерів? Порадить. Я, напевно, просто хочу вельми подячити. Мені вельми сподобалося все. Так що дякую. Щиро дякую. І на опошнє, твоє любиме місце тут. Моє любиме місце. Блін. Коли я скажу прибиральня, бо там завжди тепло, це буде вельми дивно. Так, ладно. Це просто сюди потрібно. Добре, моє любиме місце. Альбо мой покой, тому що там живу одна. Альбо менавіта конкретно вось гэтая дорога від костёла до лесу. Довга така. Великий дякую. Дякую. А зараз у нас на інтерв'ю керівник студії Куполинка. Добрый день. Добрий день, Наталя. Що ви можете сказати про наш лагерь? Як вам відчування? Я як керівник студії Куполинка. І яшчэ выхаватель, пэўна, гэтых дзяцей, 19 бундзюкоў. Скажу, хорошие у нас дети. Асабліва, калі казаць паасобку. Нечаканий отказ. А что вам тут больше всего сподобалось? Экскурсии раз. Ежа так само. Нормально, не, нормально. Никто не обжирался, это самое главное. Так, далее что? Подарунки 2. Стосунки с детьми 3. Какое улюбленное место? Менавіта тут, ці увогуле... Менавіта тут, у лагері наш. Там, де ми були, може. Так, ну, по-перше, это мой покойчик. Вы бачили? Можете зайти потом поглядеть. Он такой маленький, там только ложек и шафа. Але, это ж классно. Про что это говорить? Что там можно зашиться и спокойно посидеть, потому что у інших месцах там же ж гомон. Мы зайдем, коли вы дозволите. Да. Проведем рум-тур. Запрошаю. Я только приберусь. Добре, приближайтесь, мы зайдем и проведем рум-тур. И, слухайте, тут просто немагчыма не закахаться у природу, напэўна, потому что это ураживает. Горы и пригорки — это моя любовь. Мое сердце застаецца тут, у Розенталі. Гэта вельмі круто чуць для нас. Нешта дадаць, можа, вы хотите. Так, хочу дадаць. Наши дети лепшие дети. Ось. І незалежнасці ад узросту. І чым... Не, напэўна, не так. Напэўна, чым яны большыя, тым лепшыя. Все, я закахана ў наших детей. Дякую, Наталья, дякую, что вы знайшлі час для нас и для детей. Пойдем до покойчику?
Так. Там дисковаться детей Потім на можно. покойчику. Ми йдемо у покойчик до Наталі. Коли сможете провести. Опа! А? А? І так, що у нас тут, Наталя? Ложек, стол. Покажи стол. Стол, как доносы писать, ну, батькам на детей, разумеешь, да? Ну, вот. Умывальник, ну, как с детьми там нигде не пересекаться. Сметница є. Все только что вы вычистили все. Ну и все, мы же збираємося вже додому, до хати. Так, у нас тут все прибрано, я вам скажу. Ну, треба ж своїм прикладом. Так. Ну, да. Крижик. Крижик мой, бачиш, від мене якби обдимав, така типа, не хвалюся, все буде добре. А що значить видите? Я. А там внизу написано. Так по-німецьку хіба. Будеш мені перекладати. Я не веду німецького. А прийдеться вивчити, що робити, що робити. Отак от. Отак воно з дітьми так і займаємося, знаєш, таки не можу, а ти навчишся. За 2 дні все понавчу, блін. Короче, ось такий рум-тур. Але не думайте, що всі такі хати. На самом справі є побольше. Але зато для одного чоловіка. Да, зато особливо. Комфорт. Ну. Дякую, велике, Наталя. Із рум-туру з інтерв'ю. До газової камери этого лагеря. Заходим у самый брудный покой. Да, і вже не такі другі. Боже мой. Тут было нашмат больше горш, и тут вельми жудосно пахнет. Так, Давай, вставай. короче, зоопарк. Ні, Але, нормально, але, нормально, але. нормально. Усё добре, гэта юность. Что еще додать? Ну, тому що Дети добрые, просто нечто здарилось не тое. У меня оператор, правда, с носом закрытым, але, ну, окей, мы заходим. Зараз ми йдемо у бібліотеку і глядимо, що робиться у бібліотеці. І так, тут у нас робляться відкритки. Пригожі, цікаві, круті, напевно. Я сподіваюся. Это мне написал. Я. Окей, мы не будем снимать. Мы не будем снимать. Я Это давно конфиденциально. российский ватан, пардон. Информация. Итак, что у нас есть у библиотеки? Цілий стенд з Біблії. Але, на жаль, вони на німецькій мові. Тому ні одна не прочитана. Що у нас ще є? Криш-контролер. І кветки. Ось, наприклад, фіалка. А це, як називається? Орхидея, так, орхидея. Але, звісно, не цвіте. Может быть, потому что калякна. Але, ну, это уже не наша справа. Уходим. Скажем, дякую за коротейше. Доброго вам роблення всього там этих відкритих. А ось у нас щирі сябровські відносини. Обдимаються, цілуються. Так, Вітаю. з'їжджають. Перший раз бачу його. Вы, может, несколько хотите сказать? Мой родной брат. Ну дай попить. Нельзя пить микрофон. Будь человек. Нельзя пить Будь микрофон. человеком. Уходим отсюда, я микрофон зараз. Я брал Новосибирск. Вы им дали бедному ребенку в Беларуси попить воды. Сережа, пару слов. Относительно чего? Здесь на лагере. Зараз, зараз. Я возьму интервью и дам тебе. Мне все понравилось, очень круто. Я очень рад, что я приехал. Особенно мне понравились хорошие вожатые и очень хорошие люди. Например, те, что выглядывают из-за двери. Покажите людей, пожалуйста. Люди, покажитесь, пожалуйста. В любом случае, все очень прекрасно. Я очень рад, что я поехал. Спасибо большое. Мы так само рады, что ты поехал. Да, спасибо, спасибо. До зустрічі. До зустрічі, до зустрічі. На гэтым наше шоу, напевно, підходить к концу. І ми здаємо зараз головну, самую головную зорку. Юстина, вядома, але є більш
вялікая зорка ў гэтым гатэлі? Я Отелі. хочу выпить. Да. Вось ён! Разворачивайся, ну! Ну, не хоче, ну. Оператор, блядь, оператор. Да Батюшка, напей а- микрофон. этот. Все, на гэтым мы сканчиваем. Микрофон выпит, все. І напрыканцы дзеці хацелі бы сказаць словы падзякі тым, хто датычны да арганізацыі гэтага лагера. Дякую!